నమస్కారం అమ్మ. श्रीमान वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो गागमदीमहे गणीमहे च तत्राद्योदम्पति जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीः सर्वपरिच्छिदैर्विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य बिरुदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वारनिलयं विश्वक्सेनं रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं तदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरश्च मोदाक्वयभट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेण परकारयति निर्मिष्यन् श्रीमत्परायणं कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमगं शङ्कराचार्यात्मजं वन्दे सुखदातं कृपाणिम् वयं व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णुवे जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्चं कीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायकपद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महात्मनः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनीकर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः कल्पाण्डवैर्णनिधि कैवर्तते केशरी धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्रायन्ने नास्ति न तत्क्वचित् अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्येयमाणं महत्वात् भारतत्वात् च महाभारतमुच्यते श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अतः श्रीमन्महाभारते पदप्रवेशपर्व 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ಮುಗೀತು. ಶಕುನಿ ಸಂಹಾರ ಸಹದೇವ ಮಾಡಿದ. ಶಲ್ಯನದು ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕಂಡ ಕೆಲವು ಬೇಡರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇರುವ ಮಡುವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಕೃಪಾದಿಗಳು ಇದನ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕುಡಿದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ ತಿರುಗಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿ ಅಡವಿಗೆ ಇಳಿದದ್ದು. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ತಂಭನ. ಹಿಂದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭನ, ಜಲಸ್ತಂಭನ, ವಾಯುಸ್ತಂಭನ, ಈ ಒಂದೊಂದೇನೆ. ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜೀವಿರ್ಬೋದು. ನೀರಿನಲ್ಲೇನೆ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಉಸಿರಾಟ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭನ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಡೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಶರೀರವನ್ನು, ಬಟ್ಟೆನ ಇವರು ಧರಿಸಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು. ಉಳಿದಿರೋರು ಈ 3 ಜನ, ಕೃಪಾ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ದುರ್ಯೋಧನ. ಇವರಿಬ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೆಲವು ಬೇಡರು ನೋಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮೊದಲು ಮದದಾನೆಗಳ ಘೀಂಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಕೌರವ ಶಿಬಿರ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಯವಾಯಿತು. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಘೋಷಗಳಿಂದ ಮಹಾರಥರು ಯಾವುದನ್ನ ಅರಿಯದಂತಾಗಿದ್ರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪಿಸು ಮಾತಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಹಾಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಪಾಂಡವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಳಿದ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೃತವರ್ಮ, ಕೃಪ, ದ್ರೋಣಪುತ್ರ, ಮಂದಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಗ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಸೈನ್ಯಗಳು, ರಾಜಪತ್ನಿಯರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳಂತ ಕೃಪಣೆ ಮೊದಲಾದ 3 ರಥಿಕರು ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಜಯಘೋಷವನ್ನ, ಇತ್ತಲಾಗಿ ಸೈನ್ಯ ಶೂನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರವನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಮಡುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು. ಮಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ನೀರೊಳಗಿರ್ದುಂ ಬೆಮರ್ತನ್ ಉರಗ ಪತಾಕಂ ಅಂತ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಷ್ಟಪದಿನಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಬೆವರಿದನಂತೆ. ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬೆವರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಭೀಮಾ, ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂದಲಿಸಿದ್ದವನನ್ನ. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ನೀರೊಳಗಡೆನೆ ಬೆವರುತ್ತಾ ಇದ್ದವನಂತ. ಆ ಮಡುವಿನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು. ಪಾಂಡವರ ಜಯಘೋಷ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ನೊಡ್ಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿ ಮಡುವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಬಳಲಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನುಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಿಡಾರವನ್ನು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರರೊಡನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃತವರ್ಮ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆ ಮಡುವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಮಡುವನ್ನು ಸೇರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಜ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ, ಮೇಲೆದ್ದು ಬಾ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಎದುರಿಸು. ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವೆ, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಪಡೆಯುವೆ. ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಬಲ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಳಿದಿರುವ ವೀರರು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನಗೆ ಭಯ ಏಕೆ? ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಬಾ ಎಂದರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು, ಆಪ್ತರೆ, ಸರ್ವನಾಶಕರವಾದ ಆ ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದ
ಬದುಕಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಶದಿಂದ ನಾನು ನೋಡುವಂತಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜಯಿಸೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಆಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರೆ. ಹೇ ವೀರರೇ, ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧೈರ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದೇನೋ ಅತಿಶಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿಯೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಶ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ರಾಜನು ಕುರಿತು, ರಾಜ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಇದ್ದು ಬಾ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಿ, ನಾವೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ದಾನ, ಜಪ, ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ, ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ತಟಾಕಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ದಿನವೇ ನಾನು ಸೋಮಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಜ್ಞಶೀಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನಾಗಲಾರೆ. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನು ಕೊಂದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಕವಚವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ಎಂದ. ಇವರು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೃಗ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಬೇಡರು ಆ ಮಾಂಸ ಭಾರದಿಂದ ಬಳಲಿ ಬಾಯಾರಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಳದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೀಮಸೇನಿಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ತ್ರಿಪಾದಿಗಳಿಗೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯುದ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಉರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ, ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಇರುವ ರಾಜನೊಡನೆ ನಡೆದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದೋಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಆ ಬೇಡರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದ. ಆ ಬೇಟೆಗಾರರು ಭೀಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು, ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಭೀಮ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ಭೀಮಸೇನಿಗೂ ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ಆತನು ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಿನ ತಪ್ಪದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊತ್ತು ದೇಹ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದ್ದೇನು ಸಾಕು ಎಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಒಡನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣದಾಸೆಯಿಂದ ಬೇಡರು ಹೀಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಆ ಮಾಂಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಪಾಂಡವ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಾಣದೆ ವಂಚನಾ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಆತುರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು 4 ಕಡೆಗೂ ಗೂಢಚಾರನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಗಿ ಬಂದು, ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇನ್ನು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಎಂದರು. ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜನ್, ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಜೀವಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜಯ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವೇ. ಆಗ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಶತ್ರು ಜಯದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಚಿಂತಾಕುಲರಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶೇಷ ಉಳಿಸಬಾರದು ಅಂತ. ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಗ್ನಿಶೇಷ, ಋಣಶೇಷ, ಸಾಲದ ಶೇಷ, ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಶೇಷ. ಎಲ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಇದಾನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಬೇರೆಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಶತ್ರುವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆರಿಸಿದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದೇನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಕಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರಾ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಾರ್ದು. ಋಣಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಶತ್ರು ಶೇಷ ಉಳಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೇ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಾಂಡವರು ಕಳವಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡ ಬೇಡರು ವೇಗದಿಂದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಅವರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿರಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ರು.
ಭೀಮಸೇನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಯಾರನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ತಾವು ಆ ಮಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಭೀಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಡನೆ ಭೀಮ ಆ ಬೇಡರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನವನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಣ್ಣ, ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಈ ಬೇಡರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದೋಯ್ತು. ಯಾವನೇ ಶಿವಾಗಿ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಆ ದುರ್ಯೋಧನು ಜಲಸ್ತಂಭದಿಂದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಎಂದು ಆ ವೃತ್ತಾಂತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ಅವನ ಸಹೋದರಿಗೂ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆಗಲೇ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ಆ ಮಡುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಚಾಲರ ಸಂತೋಷ ಕೋಲಾಹಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳನ್ನ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಸೋಮಕರು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಪಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತೋ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಎಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಜ ಆಗ ವೇಗದಿಂದ ಓಡುವ ಅವರ ರಥಧ್ವನಿ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿತು. ವಾಹನಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಳಲಿದ್ದರೂ ಬಿಡದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹುಡುಕುವ ಆತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರು, ನಕುಲ ಸಹದೇವ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಶಿಖಂಡಿ, ಉತ್ತಮೋಜಸ್ಸು, ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಪಾಂಚಾಲರು, ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು, ಆನೆ, ಕುದುರೆ ಮೊದಲಾದ ಚತುರಂಗಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದ್ವೈಪಾಯನ ಹ್ರದವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಆ ಸರಸ್ಸು ದ್ವೈಪಾಯನ ಇದು ಮಡು, ಅದು ಸರಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕೊಳ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಶೀತ ಜಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ಸರೋವರ ಎರಡನೆಯ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು. ನೋಡುವವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಗಾಧವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. ಆಹಾ, ವಿಧಿಯೋಗವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜನು ಗದಾಯುಧವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಶಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮೇಘ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಳದ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನ ಸಹೋದರೊಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಶಂಖ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ರಥಚಕ್ರ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೆಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಧೂಳು ಎದ್ದಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಮಡುವಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಕೃತವರ್ಮ, ಕೃಪಾ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೈನ್ಯದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಜ, ಅದೋ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರುವಂತಿದೆ, ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾದಿಗಳು ಮಹಾ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟರು. ಮೊದಲೇ ಬಹಳವಾಗಿ ದಣಿದ್ದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಸನ ವಿಷಯವಾದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ. ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ರಾಜ ಏನಾಗ್ತಾನೋ, ಪಾಂಡವರು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದರೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ರಥಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಮಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೂದಲಿಸಿ ಭಯಪಡಿಸಿದ್ದು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆ 3 ಮಂದಿ ರಥಿಗರು ದುರ್ಯೋಧನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ದುರ್ಯೋಧನ ಇದ್ದ ಮಡುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ದ್ವೈಪಾಯನ ಎಂಬ ಆ ಮಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರನಿಂದ ಸ್ತಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಧರ್ಮರಾಜ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇ ಮಾಧವ, ಧಾರ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಈ ಮಾಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಜಲವನ್ನು ಸ್ತಂಭಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಕಪಟ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರಿದ ಈತನು ದೇವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಂಚನೆಯಿಂದ ನೀರಲ್ಲಿ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಅವನನ್ನು ಜೀವದಿಂದ ಬಿಡೋರಲ್ಲ. ಈತನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಪಾಣಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು, ರಾಜ ಧರ್ಮರಾಜ, ಮಾಯಾವಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಯೆಯಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಯಾವಿಗಳನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಸತ್ಯ. ಮುಳ್ಳನ್ನ ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗೆದರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಜಿಸೋದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ಮಾಯಾವಿಗಳನ್ನು ಮಾಯೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ಶತ್ರುಗಳ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಉಚಿತ. ಮಾಯಾವಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನ
ನೀನು ತಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲುವನಾಗ. ಇಂದ್ರನು ದೈತ್ಯ ದಾನವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಜಯಿಸಿದ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಬಲ ತಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಮಹಾ ಅಸುರರಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳು ಉಪಾಯಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವೃತ್ರನು ತಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಹತನಾದ. ಹಾಗೆ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಪೌತ್ರ ವಿಶ್ವಾವಸುವಿನ ಮಗನೂ ಆದಂತಹ ರಾವಣಾಸುರ ಕೂಡ ಬಂಧು ಪರಿವಾರಗಳೊಡನೆ ರಾಮನಿಂದ ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಕ್ಕ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು. ಹಿಂದೆ ತಾರಕನೆಂಬ ಮಹಾಸುರನು ವೀರ್ಯವಂತನಾದ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯು ತಂತ್ರಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ನನ್ನಿಂದ ಹತರಾದ. ಇಲ್ವಲ ವಾತಾಪಿಗಳು ತ್ರಿಶಿರಸ್ಸು ಸುಂದೋಪಸುಂದರು ತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂತ್ರಕಾರ್ಯವೇ ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಲ್ಲ. ದೈತ್ಯ ದಾನವ ರಾಕ್ಷಸರು ರಾಜರು ತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಹತರಾದ. ಧರ್ಮರಾಜ, ನೀನು ಅಂತ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹಿಡಿ ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ವ್ರತನಿಷ್ಠನಾದ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಲದಲ್ಲಿ ಎವೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾರಾಜ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಕ್ಕೆ ಗುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ವೇ ನೀನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು? ಮೇಲೆದ್ದು ಬಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಭೀತಿಯಿಂದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದೆ? ಆ ನಿನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯೋ ಆ ಗರ್ವ ಹೀಗೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಾಶೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವೇ? ಅಂತಹ ನೀನು ಈಗ ಭಯದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದೀಯಾ? ಹೇ ರಾಜ, ಮೇಲಕ್ಕಿಳು ಬಾ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನೀನು ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಲವನ್ನ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಾರದೆ? ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀನು ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎವೆತುಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡುವುದು ಹೀನ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ, ಅದು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ನಿರೋಧಕ. ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ತಪ್ಪಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿತು? ರಾಜಕುಮಾರ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಪುತ್ರರನ್ನ, ಸಹೋದರರನ್ನ, ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನ, ಮಾವಂದಿರನ್ನ, ಬಂಧುಗಳನ್ನ, ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಈ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಎವೆತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ? ನಾನೇ ಮಹಾಶೂರ ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಶೂರ್ನಲ್ಲ. ಓ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆರೆದಿರುವಾಗ ನಾನು ಮಹಾಶೂರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವೇ? ನಿಜವಾದ ಶೂರನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಓಡುವುದುಂಟೇನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಶೂರಾಗ್ರಣಿ, ನೀನು ಯಾವ ನೀತಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ? ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಎದ್ದೇಳು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಸುಯೋಧನ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಇನ್ನಂತ ಶೂರ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳವನಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭ್ರಾತೃಗಳನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಕರ್ಣನನ್ನ, ಆ ಶಕುನಿಯನ್ನ, ಆ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನ ನಂಬಿ ನೀನು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆ. ಹೋಗಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನಿನ್ನಂತವನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ನಿನ್ನ ಆ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ನಿನ್ನ ಮಾನವೆಲ್ಲಿ? ಆ ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಆ ನಿನ್ನ ಮಹೋತ್ಸಾಹ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತು? ನಿನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲಿ? ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೀಯೆ? ಹೇ ರಾಜ, ಹೇಳು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದು ನೀನೇ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಳು, ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮಿಂದಾದರೂ ನೀನು ಮೃತಪಟ್ಟು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ಇದೇ ನಿನಗೆ ಪರಮ ಧರ್ಮವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ನೀನು ಪೌರುಷವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸು ಎಂದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಜಲದೊಳಗಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದೇನೋ ಅತಿಶಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈಗ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ರಥವೂ ಹೋಯಿತು, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಣಭದ್ರತೆಗಳು ಹೋದವು, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಾರಥಿಯು ಹೋದ, ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಏಕಾಕಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಹೇ ರಾಜ, ಪ್ರಾಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿ ವ್ಯಸನದಿಂದಾಗಲಿ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೇ ಕುಂತಿಪುತ್ರ, ಈಗ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗು. ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಿರುವವರು ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ರಾವಣರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾವಣ ತುಂಬಾ ಘಾಸಿಗೊಂಡ. ಅವನ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳವಾಗಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದೀಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ, ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೊಸ ರಥ, ಹೊಸ ಸಾರಥಿ, ಇನ್ನೇನೇನು ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತೀಯಂತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ರಾವಣ ವಾಪಸ್ ಹೋದ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಗ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಲೆ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಅನ್ನೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ರಾಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೋ ವಿವೇಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅದು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಇದು ಸರಿನೋ ಅದು ಸರಿನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಿ. ರಾಮನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿ. ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಸದಿಂದ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೋಸದಿಂದನೇ ಅವನು ಕೊಲ್ದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ತ್ಯಜೇದೇಕಾದ್ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ತೆ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತೆ ಇದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಮಗನೇ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುವೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗಳು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ವಂತ ಮಗನ್ನೇ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೌರವರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ 1 and 2 ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆರಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಶರೀರ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ನೀವು ಬಿಡಬೇಡ, ನನ್ ಕಾಲ್ ಬೆರಳು ತೆಗಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಡೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ತ್ಯಜೇದೇಕಾದ್ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ತೆ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಏನೋ ಬರೀ ಜಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನ ಆ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಊರಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ತೆ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತೆ. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾರ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ತ್ಯಜೇತ್ ಅಂತ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಸಂದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ನಾವು ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದೆವು,
ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಂದು ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕೌರವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡಿ ಎಂದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಕುರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನೋ ಆ ನನ್ನ ಭ್ರಾತೃಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ರು. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ರತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಶೂನ್ಯವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಿಧಿವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಈಗಲೂ ನಾನು ಪಾಂಚಾಲರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಮೃತ್ಯುಶೈಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸಾಧಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯ ಏನೂ ಇರುವುದಾಗಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜ, ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಭೂಮಿಯು ಈಗ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇರಲಿ. ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಯಾವ ರಾಜನು ತಾನೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ? ನನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನ, ಪುತ್ರರನ್ನ, ಪಿತಾಮಹನನ್ನ ಕೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನಿಸಿಪಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನಂತಹ ಯಾವನು ತಾನೆ ಕಿವು ಸಹಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ? ನಾನು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾನನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳು ಮೃತರಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳಿಂದಲೂ ಶೂರರಿಂದಲೂ ಗಜ ತುರಗಳಿಂದಲೂ ಶೂನ್ಯವಾದ ಈ ಭೂಮಿ ನಿನಗೆ ಇರಲಿ. ನೀನೇ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಳು. ನಾನು 2 ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾನನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸ್ವಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹೋಗು. ರಾಜರು ಯೋಧರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶೂನ್ಯವಾದ ಈ ಭೂಮಿ ನಿನಗೆ ಇರಲಿ. ನೀನೇ ಅದನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಎಂದ. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತಿರುಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುರಿತು, ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ನೀರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ದೈನ್ಯದಿಂದ ನಿರರ್ಥಕಗಳಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡ. ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಲಾಪವು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಕೂಗಿನಂತೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನೀನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರು ನಿನ್ನಿಂದ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಳುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಈ ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ದಾನವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದಾನ ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಯಜನ ಯಾಜನ, ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು 6 ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಮೊಟಕಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪುರೋಹಿತನಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಧ್ಯಾಪನ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜನಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಉದ್ದಾಲಕ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅಶ್ವಪತಿ ಕೇಕೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅಪವಾದಗಳು. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿಯೇ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಮೊದಲೇ ನೀನು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೇ ರಾಜ, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಅವನನ್ನೇ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ನೀನಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳು? ಇದೇನು ನಿನಗೆಂತ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆ? ಸಮರ್ಥನಾದ ಯಾವ ಅರಸನು ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬರ್ತಾನೆ? ಹೇ ಕುರುಕುಲ ನಂದನ, ಇದರ ತತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಈಗ ನೀನು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೀಯೇ? ಈಗಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಡು. ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾರೆ ಎಂದು ನೀನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹ ನೀನು ಈಗ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಹಿಂದೆ ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರದಿದ್ದ ನಿನಗೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಡಲು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು?
ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಧರಿಸ್ಪಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ. ಕೃಷ್ಣ ದೂತನಾಗಿ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಪಾಂಡವ ದೂತನಾಗಿ. ಆಗ ದುರಭಿಮಾನ, ದುರ್ಯೋಧನ ದುರಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ ಇದು ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರತಿರೂಪ ದುರಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಲು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ಮೂಢನು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಂಬಸ್ತಾನೆ? ನೀನು ಕೇವಲ ಮೂರ್ಖ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದೆ ಮೂಢನಾಗಿದ್ದೀಯ. ನಿನಗೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಉಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನಾದರೂ ಸೋಲಿಸಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದು. ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ, ನೀನು ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೈವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನೀನೇನೋ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ನಾವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಿಡಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ನೀನು ಜೀವಂತನಾಗಿರಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಮರಣದಂಡನೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಪಗಳಿಂದ, ವಿಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ. ಮೋಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಅವಮಾನಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸೋಲ್ಲ ನಾವು. ಹೇಳೇಳು, ಮೇಲೆದ್ದು ಬಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಂದ. ರಾಜ ಹೀಗೆ ಅವರವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬೀದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಾರಿಗೂ ಮುದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕಠೋರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಡುವಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂವಾದ. ಇವರ ಮಾತು, ಚುಚ್ಚು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಗದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅವನ ಆಯುಧ ಅದು ಗದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ, ಇತರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗದೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜೆಯ ಪಾಂಡವರ ಅಂತಹ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಮಾನಿಯು ವೀರನೂ ಆದ ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆತನು ಮಹಾರಾಜ ಪದವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಪೂಜೆಗೂ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದವನು. ಮಹಾಮಾನಿ, ಏನು ಮಹಾಮಾನಿ, ದುರಭಿಮಾನಿ ಆದವನು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರದ ನೆರಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ತನಗೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಇದ್ದನೋ ಅವನು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿದ? ಈ ಸಂಜೆಯ ಮ್ಲೇಚ್ಛರಿಂದಲೂ ಆಟವಿಕರಿಂದ ಅಡವಿ ಜನರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ಯಾವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೋ ಆ ದುರ್ಯೋಧನು ಅಸಹಾಯನಾಗಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಪರಮ ವೈರಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿದ? ಅತಿ ಕ್ರೂರವೂ ಜಯ ಸೂಚಕವಾದ ಪಾಂಡವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕುರಿತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎನ್ನಲು ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮರ್ಮ ಭೇದಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ದೀರ್ಘವೂ ಉಷ್ಣವೂ ಆದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಒದರಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧೋದ್ಯತನಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಪಾಂಡವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಂದಲೂ ರಥವಾಹನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನಾದರೂ ಈಗ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಅಗಲಿದ್ರು. ನನಗೆ ರಥ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವು, ನನಗೆ ಸಹಾಯಕರಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಗೂ ರಥ ಸಹಿತರೂ ಆದಂತಹ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅನೇಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು
ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತನಾಗ್ತೇನೆ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬನು ಅನೇಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಕವಚ ಹರಿದು ಹೋದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಾವಿಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಮೂದಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಸುತ್ತುದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ. ಅವಾಗ ಈ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಮೋಸದಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಅವನ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ, ಇವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು, ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾ, ಕರ್ಣ ಎಲ್ರೂ ಇದ್ರು ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂದೆನೇನೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ನನ್ನ ವಾಹನಗಳು ಸೈನ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿನಗಾಗಲಿ, ಭೀಮಾರ್ಜುನಿಗಾಗ್ಲಿ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗ್ಲಿ, ಪಾಂಚಾಲರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಯುಧಾನ ಮುಂತಾದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರಾಗಲಿ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ. ನಾನು ಹೆದರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೋಪಗೊಂಡ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಪುರುಷ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಆಧಾರ. ಇದು ಅಧರ್ಮದ ಸಾಕಾರ ರೂಪಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋ ಮಾತು. ಧರ್ಮವೇ ಆಧಾರ. ಆ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳು. ಈಗಲೂ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೀರರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರನ್ನೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ರಥಶಸ್ತ್ರ ವಿಹೀನಾಗಿದ್ರು ರಥ ಹಯ ಸಮೇತನಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ನಿಶಾಂತದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂದಿಸಬಲ್ಲೆ. ಹೇ ಪಾಂಡವರೇ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಇದರವೇ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಬಾಕ್ಲೀಕರು, ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಕರ್ಣ, ಜಯದ್ರಥ, ಭಗದತ್ತ, ಶಲ್ಯ, ಪೂರಿಷ್ಠವಸ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಶಕುನಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಾತೃಗಳೊಡನೆ ಕೊಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಋಣ ವಿಮುಕ್ತನಾಗ್ತೇನೆ ಎಂದ. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನು ನೀರಿನೊಳಗಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕುರಿತು, ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ನೀನೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದೆ. ದೈವವಶದಿಂದ ಈಗ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಧಿವಶದಿಂದ ಈಗಲೂ ನೀನು ಶೂರನೆನಿಸಿದೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದೆ. ನೀನು ಅಸಹಾಯನಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿರುವಲ್ಲೇನೆ. ಅಸಹಾಯಕನಾದ ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕನಾದ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನೀನು ಯಾವ ಆಯುಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀಯೋ ಆ ಆಯುಧವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತೇವೆ. ಹೇ ವೀರ, ನೀನು ಕೋರಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂದ್ರು ನೀನೇ ರಾಜನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮಿಂದ ನೀನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯೆಂದು. ಅದಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನ, ಧರ್ಮರಾಜ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗದಾಯುಧವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಸಹೋದರರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗದೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಾನು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಯಾವನು ಭಾವಿಸ್ತಾನೋ ಆತನು ಗದಾಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ. ಇದುವರೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನೇಕ ರಥಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದದ್ದಾಯ್ತು. ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾದ ದೊಡ್ಡ ಗದಾಯುದ್ಧವೊಂದು ಈಗ ನಡೀಲಿ. ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ರೀತಿಗಳು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ಈಗಲೂ ನಾನು ಸಹೋದರರೊಡಗೂಡಿ ನಿನ್ನನ್ನ, ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ, ಸೃಂಜಿಯರನ್ನ, ಇತರ ಯುದ್ಧವೀರರನ್ನ ಜಯಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದ್ರನು ನನ್ನನ್ನು ಕದಲಿಸಲಾರ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಓ ಗಾಂಧಾರಿ ಪುತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏಳು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಇಂದ್ರನೇ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ರು ನಿನಗೇನು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಹೊತ್ತಿನೊಳಗಿಂದ ಬಸುಗುಟ್ಟುವ ಸರ್ಪದಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ವಾಗ್ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬಾಧಿತನಾದ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ಕುದುರೆಯ ಚಾವಟಿಯ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕೊಳದ ನೀರಿನಿಂದ ಕಳಕುತ್ತ ಸುವರ್ಣಾಲಂಕೃತವಾದ ತನ್ನ ಉಕ್ಕಿನ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರ್ಪದಂತೆ ಬಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ತಂಭಿಸಿದ್ದ ಜಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಾ ಜ್ವಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದ.
ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಪರ್ವತಾಕಾರದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶೂಲಪಾಣಿಯಾದ ಕಾಲರುದ್ರನಂತೆಯೂ ಕಾಲದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಯಮನಂತೆಯೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದ. ಪಾಂಚಾಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಭಾವಿಸಿದರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಂಡು ಪಾಂಡವರು ಪಾಂಚಾಲರು ಸಂತೋಷಾತಿಶಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೈಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ನಿಂತರು. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಪರಿಹಾಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ದಹಿಸುವಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳಿಸುತ್ತಾ ಕೊಬ್ಬುಗಂಟು ಹಾಕಿ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಸಮೇತರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕುರಿತು, ಓ ಪಾಂಡವರೇ, ಈ ಪರಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಈಗಲೇ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ. ನೀವು ಈಗಲೇ ನನ್ನಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲರೊಡನೆ ಯಮಲೋಕವನ್ನು ಸೇರ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಮೈಯೊಡನೆ ನಿಂತ. ರಕ್ತಮಿಷ್ಟವಾದ ಜಲದಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಆತನ ಶರೀರ ಗಿರಿ ನದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ವೀರನು ಕೋಪಗೊಂಡ ಯಮನಂತೆಯೂ ಶೂಲಪಾಣಿಯಾದ ರುದ್ರನಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಮೇಘ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಸಮಾನವೂ ವೃಷಭದಂತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಗರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಗದಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದ. ಆಗ ಆತನು, ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವೀರನಿಗೆ ಅನೇಕ ವೀರರು ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ನಾನಾದರೂ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಕವಚ ಇಲ್ಲದವನು, ಬಹಳ ಶ್ರಮಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದವನು. ನನ್ನ ಶರೀರವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಗಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯ ವಾಹನಗಳು ಸೈನ್ಯವು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ತೀರದು. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೇ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅಸಹಾಯಕನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಕೊಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು? ಹೇಗೆ ನೋಡಿದರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವೇ ಮಹಾಕ್ರೂರವಾದದ್ದು. ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಶೂರರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದವರೇ. ನ್ಯಾಯ ರೀತಿ ಎಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಂದ್ರಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅನೇಕರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಕೂಡುದು ಎಂಬುದು ಧರ್ಮ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ವೀರರು ಸೇರಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯಾಕೆ ಕೊಂದರು? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾದಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಪರಲೋಕವು ತಾನಾಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೇ ವೀರ, ಈಗಲೂ ನೀನು ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸು, ತಲೆ ಕೂದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಡು, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ನಾನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಐವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀಯೋ ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ರಾಜನಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನೀನೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಸಿದ್ಧವೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ವರವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದ ರಾಜ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸುವರ್ಣ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಲೆಪಾಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಲ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು, ಸಹೋದರರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ಬನಾದರೂ ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಈಗ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ಭರತಕುಲೋತ್ತಮ, ಸಹದೇವನೊಡನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಭೀಮನೊಡನೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಕಲನೊಡನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಆಗಲಿ ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೇನೆ. ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿ ಎಳಗಿ ನನ್ನ ಗದಾಯುಧದಿಂದ ಹೇಗೂ ನಮ್ಮ ವೈರವನ್ನ ಎಂದಿಗೆ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ. ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾನನು ಬೇರೆ ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಗದಾಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಯಿಸಲಾರ್ರಿ. ಗರ್ಭೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಫಗೊಳಿಸಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ. ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ನಿಶ್ಚಯವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ಯಾವನೋ ಆತನು ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ಭೀಮನಾದರೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಂದೇಹವೇ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳು ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನ ವೀರವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದದ್ದು. ಇದು 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिव्यक्षरोभङ्गपञ्चाङ्गपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु।